जेठ का महीना सी। लम्मी चौड़ी बुट्टी साडी 11,000 काली आया। अच्छा वैसे धर्मशाला से गुरुद्वारे की नींह रखनी। अच्छा उधर नौबत पे खड़ गए 8-10 पिंड मुसलमानों ने आ गए, उन्होंने पता कोई नहीं। अच्छा जिस उन्होंने मारिया जयकारा नींह रखने वास्ते 11,000 जी काली आया सी, तंबू कनाता लगी सी। अच्छा अंदर तरखान हिंदू सी, तरखान सी अच्छा वो तरखान लकड़ी का काम करता सी। आहो जिमीदारा की सेफ लकड़ी वाले तरखान जो सी जेड़ा भी हल दा कोई फल दा बनाना लोहार लैदा सी, ओदे नाम सी हीरा। अच्छा ओदी रात दा मैंने नाम भुल गया, उन्हां दा जब बड़ा ओदा नाम सी ओ लोहार सी। अच्छा वो भी हिंदू सी। हाँ वो भी हिंदू सी। अच्छा अच्छा ये एक लोहार दा हिंदू घर सी, एक तरखाना दा हिंदू घर सी, एक धोबियां दा घर हिंदू सी। अच्छा धोबियां दे घर दा पता की नाम सा? धोबी दा नाम सी पूरन। पूरन पूरन हाँ हिंदू सी वो। हाँ बड़े बड़े बडेरे दे होर भी होने, पर ओदा नाम पूरन सी। ओदा नाम पूरन सी। पूरन सी। एक दा नाम सी डल्लू, डल्लू करके साडे सी। अच्छा ते बाकी फिर घनारा दे घर काफी सन। नाल पिंड शुरू ते जी एक फरीदपुर राइयां दा ते एक गढ़ी राइयां दा। अच्छा ते एक जांसला राजपूतां दा। एक फिर सलेमपुरा जेड़ा इत्थे भी आके बना, ये भी राइयां दा। उससे अगे आ जांदा जनसूई, वो राजपूतां दा। अच्छा जनसूई ते आंदा सी एक साम तो चमारू, वो भी राजपूतां दा। अच्छा अच्छा अगे आ जांदा मिर्जापुर, वो सिखां दा सी। अच्छा छोटा जिहा पिंड सिखां दा सी। हाँ अगे फिर होर एक सिखां दा आ जांदा, छोटा जिहा पिंड सी, उन्हें सांदे बजीरपुर। बजीरपुर ते अगे फिर एक लेला उन्हें कहंदे सी, वो सैनियां दा सी। अच्छा दो घर मुसलमानां दे, बाकी हिंदू गुजर दा। अच्छा एक दा नाम सी नानक अच्छा ते नानक ते जनानी दा नाम सी सलेमो, ओदा नाम सी नानक। अच्छा एक ओदा पुੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਤੋ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਇੱਕ ਚੰਦ। अच्छा ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਕੌਡੀ ਛੋਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ अच्छा चंद जड़ा सी चंद। हिंदू गुजर दी गल करदे पए? ਆ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਸੀ। अच्छा ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲੋ ਗੁੱਜਰ, ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ। असलामुअलैकुम सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा वीर मुहम्मद तनवीर। नाज़रीन अज इस बजुर्गों का इंटरव्यू करने वास्ते असीं पहुंचे इन्हां दे पिंड। है बाबा जी दसदे ने कि जदों वंड होई सी मैनूं मुੱਛ दाड़ी आ गई सी। बाबा जी की अज कहानी रिकॉर्ड करांगे, हमेशा हमेशा वास्ते महफूज करांगे। आओ बाबियां नूं मिलीए ते इन्हां नाल गलबात सांझी करने आ, इन्हां दी कहानी इन्हां दी ज़बानी सुनने आ जी। बजुर्गो की नाम अपना? अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। तुहाडे अब्बा जी दा हसन अली, ते दादे दा? कमर खां, बाबा जी अपनी जात केड़ी राजपूत। ते अपनी गोत? ਗੋਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤਲ ਪਰ ਲਿਖ ਪੜੇ ਤੌਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੌਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦਵਾਇਆ ਨਾ। अच्छा बाबा जी तुसीं वसनीक हो के उधर आए महाजर हो? ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਰਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। अच्छा ते तुहाडा उत्थे पिंड केड़ा सी? ਉਰਦਨ उड़दन। नाल नाल पिंड केड़े सन? ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੀਦਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੜੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਸਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਲੇਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ। अच्छा 3-4 ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਸੂਈ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। अच्छा ਜਨਸੂਈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਮ ਤੋਂ ਚਮਾਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। अच्छा अच्छा ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। अच्छा ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇ ਬਜੀਦਪੁਰ। ਬਜੀਦਪੁਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੜੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘੜੂਆ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। अच्छा ਦੱਖਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਘੜੂਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ 16-17 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਵਸੀਵੇਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਸਾਰੇ ਅੱਧੀ ਪੂਏ ਗੱਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡਦੇ। ਹਰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫੜਦਾ। अच्छा जी ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। बाबा कदे ने फड़दा? ਉਹ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। नहीं कोई बंदूक शुरू या? ਨਾ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। वाह बाबा। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਹੈ। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸੱਡਾ ਵੀ ਪਾ ਜਾ, ਲੱਤ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਲਿਓ।
ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਉਹਦਾ 2 ਕਿਲੋ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਸਾਰਾ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਲਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੋਆ ਪਟਣਾ, ਹੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋ, ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਓ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੜਕੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਦਨ ਫਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਬਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਦਨ ਫਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਧਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਬਾਬਾ? ਨਾ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਲਾਲ ਮਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ से मार जिमें पकड़े जाने पकड़ लो। फिर पहले तो पाबंदी थी, चोरी चारी तो पहले भी रात ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆਮ ਉੱਥੇ ਹਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਰਾਨ ਸੀ, ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਕੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਿਛਲੀ ਲਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ। ਕੜਿਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਵਹਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਜਦ ਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਰਾਜਪੁਰਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ। ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ। ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ। ਬਨੂੜ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋ ਕੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀ, 2 ਕੋਲੋਂ ਬਨੂੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਸੀ, 4 ਕੋ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਆਏ ਸੋ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਧਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਮੁਛਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਦਾੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 14 15 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋ 13 14। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟੱਬਰ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਆਧੇ ਚ ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣਾ ਠਪਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਮਰ ਥਾਣੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰ 4, 2 ਸਾਡੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸੀ, 2 ਦੂਏ ਪੱਤੀ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਸਨ। 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋ? 2 ਮਸਜਿਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ, 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਚਮਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੀ ਉਹ। ਮਸਲੇ ਚਮਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਮਿਆਰ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਚਮਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਡਵਾਰ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲ ਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਚੂੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਲ ਕੋਲ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਛੋਟਾ ਚੂੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਚਮਿਆਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਚਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਗੜਨੀ, ਜੇ ਚੋਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 8 10 12 ਘਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਚਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਦੋ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਥੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨਾਬਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਸਨ? ਹਾਂ ਗੁੱਜਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਹਾਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਲਓ ਜੀ ਫੜੋ ਆਪਣਾ ਲਿਆਓ। ਆ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਦੱਬ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਾ। ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੁਰ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਏਡਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੰਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨੱਥੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨੱਥੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਇਵੇਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਚਮਿਆਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਚਮਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਚਮਿਆਰ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਦਾ ਚਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੂ ਸੀ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਲੇਮੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਚੰਦ। ਅੱਛਾ, ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੌਡੀ ਛੋਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਦ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲੋ ਗੁੱਜਰ। ਹੈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਦੋ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੇਮੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਸੀ ਜੀਤੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਨੀ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ। ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਡੀ ਛੋਡੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਹਾਂ, ਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘਣੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੀ? ਮਹੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਇਣ। ਅੱਛਾ, ਲਟਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਆਂ ਸ਼ਤੀਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਸੀ ਲਟਾਇਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੱਪ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਪੱਕੇ ਮੁੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਵੋ,
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਚਮਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀ? ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਕਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੜਬੜ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬੁੱਤੀ ਸਾਡੀ 11,000 ਕਾਲੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਨੌਬਤ ਪਈ ਖੜ ਗਈ ਜੀ। 8-10 ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, 11,000 ਜੀ ਕਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੰਬੂਕ ਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਮਾਂ ਤੇ ਛਬੀਆਂ ਤੇ ਰਚ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਠੱਟੀ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11,000 ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਡ ਗੁੱਗੜੀਆਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 11,000 4-5 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਨੇਰੀ ਗੜੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨੇਰੀ ਜੋ ਆਈ ਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਗੀ, ਐਡੀ ਨੇਰੀ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਸਾ, ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੰਬੂ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੰਬੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਨੇਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਜਾ ਮੁੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਕਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਿਆ, ਏਡੇ ਰੋੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨੇਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 11,000 ਕਾਲੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 11,000 12,000, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿਓ हाँ जी, अगे कोई धर्मशाला गुरुद्वारा से है सी, कोई नहीं, फिर हुण भी नहीं बनती। फिर आख्या भगवान से खरे दूजे का की ना लिया, ओदा ना लिया सरदार सिंह खबरे क्या ना लिया, मैंने ना भुल गया। अगे कभी धर्मशाला गुरुद्वारा है कि फिर हुण भी नहीं बनता। इन्नी करके वो नेरी जेड़े तंबू कनाता उन्हें छपड़ गए, रातों रात सारे भज गए, एक नहीं रहा। उस तो बाद असीं उन्होंने पहरा ला दिया है सी चंगार बेमालक बे ना इन्होंने बाहर निकल दो, डंगर माल भी सका, 50 बंदियां का पहरा ला दिया। रात में इन्हें फिर तरले उन्हें मिन्नत करनी, मैंने चाचा निकल जाते, किसी ने तू कर छड़िया, किसी ने मैं कर छड़िया, किसी ने तू कर दिया, सारे निकल के पिंडों जिन्ने भी थी। मगर उन्होंने मकान ढा के मलबा बेच के मशीन से ला चढ़े, पिंडों निकल गए सारे। अच्छा। सासी जैसे आ गए हैं, 4 दिन बाद पता करके फिर वो पिंड चाहिए, पिंड टुर गए ना, 4 दिन बाद पता करके अच्छा बाद आ जाके फिर ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੰਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਫਿਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਸੋ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੱਪ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠਕਾਂ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਟੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੱਪ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਜ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੜਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰੋ, ਖੂਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ? ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਰਕੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ। ਆਖਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ,
ਇਹ ਬੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, 3-4 ਖੂਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤਰਖਾਨ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰਖਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਮੁਦੱਸਰ ਖਾਨ ਸੁੰਦਰ ਤਰਖਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤਰਖਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਫ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਤਰਖਾਨ ਜੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਦਾ ਬਣਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਛੁਰੀਆਂ ਚੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਚੱਲਦਾ ਲੋਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਰਖਾਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ 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 ਲੋਹਾਰ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਹੀਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਬਾ ਡੋਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ? ਧੋਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੂਰਨ। ਪੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸੀ। ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸਨ? ਕੱਪੜੇ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੱਲੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਘੁਮਿਆਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਮਿਆਰ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਖੋਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਵਾ? ਖੋਤੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸੇਪਾ ਸੁਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਥੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੜਤਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਥੋਂ ਵਾਲੀ ਬਸ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਸ ਹੈ ਸਾਂ ਆਟਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਰਾਸ ਕੁਰਸ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਣ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਰਾਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਾਈ ਨਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਅੱਛਾ। ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਤਾ ਜੁਮਤਾ? ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਰ ਕੀ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ? ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐ ਸਨ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਹੈ ਸਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਲਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਲਸਾਣੀ ਅੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ। ਕਲਸਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਬਸਿਆ ਹੋਗਾ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹੂੰ, ਕਲਸਾਣੀ ਅੰਦਾ ਕਲਸਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ, 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਈਦ ਆਉਂਦੀ, ਈਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ, ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਹਾਂ, ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਢਿੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟਿੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ, ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਬਰ ਆ ਗਈ, ਛਾੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਦੇ, ਉਹ ਬਾਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋਤੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਹਲਵਾ ਹਲਵਾਈ ਕੁਛ ਹੈ ਵੰਡਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਕਾਉਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਹੜੀ, ਆਹੋ, ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੂੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੇਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਥੱਪਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਪਾਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਹੂੰ, ਤੇ ਚਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਚੀਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ, ਜੂੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ? ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਵਿਗੇ ਬਣੇ ਦੇ 300 ਵਿਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ 150 ਦੀ ਸੀ, 1.5 ਵਿਗਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ, ਉੱਚੀ। 2 ਕਨਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾ ਬੋਲਦੇ। ਵਿਗਾ ਬੋਲਦੇ। 300 ਵਿਗੇ ਸਾਡੀ ਸੀ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਏ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, 150 ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 150 ਸਾਡੀ। 2 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਵਿਗੇ। 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 2 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਵਿਗੇ।
ਸਮਝ ਹੈ ਸੀ ਬਰਾਨ ਨਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋਕਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਫਸਲ ਨੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾਨ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਬ ਜਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਅਮਜਦ ਹੈ? ਆਹੋ। ਆਬਾ ਜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਸ਼ੁੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਲਵੇ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਢਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਪਾਣੀ ਛਿੰਝ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖੂਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖੂਹ? ਨਾ ਖੂਹ ਪੈਲੀਆਂ ਆਖ ਹੈ ਸਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੂੰ। ਖੂਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਖੂਹ ਡੂੰਘੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਢੱਗੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਗਾਂ? ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਛਾ। ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਹੂੰ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ। ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਹਰਨਾ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਹਰਨ ਰੋਜ਼ ਫੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਹਰਨਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਾਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹਰਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਫੜਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਨ ਚੜਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਖੱਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਹਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ। ਖੱਲਾਂ ਦੀ ਹੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਖੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਗਰਾ ਸੀ, 4 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਲੰਮੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ। ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। 4 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਕਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਫੌਜੀ 'ਚ। ਫੌਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਬਾਰਸਾਂ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਾਰਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਢਿੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੰਘਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ। ਹੂੰ। ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦੀ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵੇ ਧੱਕੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਆ, ਸੜਕ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆ ਕੀ? ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਸੜਕ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੂਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਦੀ ਦੌਣ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਦੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਨਿਵਾਂਬਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਟੋਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ? ਵੱਢ ਟੁਕਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਹਾਂ। ਚਮਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ 4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਮੈਰਾਂ ਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਚਮੈਰਾਂ ਦੇ ਢਾਈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ? ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੇੜਿਆ? ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਸੀ ਬਾੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਖੋਇਆ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ।
ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਨੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਜਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਟਵਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। 1 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੈਦਾਬਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਟੋਰ ਪਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਖਬਰੇ ਰੋਲਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾਈ ਜਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਆਵਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਆਏ ਉਧਰ? ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਦਾਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪਿਆਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪਿਆਣ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਦਾਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਿਆ ਚੇਰਿਆ। ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ। 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਆਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਮਦਨਪੁਰ ਝਲੇੜੀ ਦੇ ਤੱਪੜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਰਾ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਚ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਖੋ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਗਾ ਬਣਿਆ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾ 8-8 7-7 ਘੰਟੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਡੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈਟ ਵਾਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵੜ ਗਏ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੈਂਪੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਛਾ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ। 15-20 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਫੌਜ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਰਦੀ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦੇ? ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਵਿੱਚ ਆਹੋ, ਵਿੱਚ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੇ ਦੇ 2 ਟੱਕੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਸੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾ ਕੱਪ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਗੰਦ ਬਲੋਟ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾ 5 ਪੈਸਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਪੇਚਸ ਲੱਗਣ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਕੀ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਮੂੰਹ ਸਰੂਰਾ ਪਰਾ ਡਲ ਡਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਣਕ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ। ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ 6-7 ਰੁਪਏ ਪਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਜਾਗਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਦੇ, ਉਸ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਫੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਗੋਰਖੇ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ? ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਜਿਆ ਚੰਗਾ ਟਕਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮੱਝ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੱਝ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆ ਮੱਝ ਦੇਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਲੈ ਲੈ। 350 ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਰਸੋਈ ਮੱਝ। ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ ਬਈ। और मज देनी है आखिर मैं क्या ले लै गल कर मैं 100 दे छड़ और नहीं बन्ने मार रिकदा फिरदा कोई साई नहीं बनता। मैं क्या तू कि देना? मैं 30 रुपये देना। मैं क्या कर वो 30 रुपये मैं रसीद करानी। मैं क्या सरदार जी रसीदा 4 भी करा देना, तू किड्डा भी सान है जैसे आगे को तेरे को कोई रहन लगी। चुप करके टुर गया। वो उत्थे चल गया। साल तो बाद फिर साडा कैंप टुरिया। बाबा जी पूरा साल तुसी अंबाले कैंप च रहे? जी बिल्कुल साल कैंप रहा। बड़ियां तंगियां चलियां ने, बड़े बड़े नसीब से मरे भी नहीं बंदे जेडे उधर बाहर निकले। हाँ साल तो बाद असी पैदल दे काफले चल गए। कई गई गड्डियां गए ना जेडे गड्डियां च। हाँ जी उत्ते कईयां ने तो उत्ते पुल आ गए नहीं, पर देखे पुलां दे नाल भी बड्डे गए ने। यानी पुल दे उत्ते जगह कोनी, छत ते बैठे हो तो विच ही ओदे छत ते हां ते कई थां से काफले ने गड्डी ते लैन दे के रुख बड के दिया, सारा काफले मार छड़या उन्हें। गड्डी डक ली ना। हाँ जी फिर उन्होंने को रच कर उन्होंने सारे काफले भी कतल किया। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ यानी अगे रुख सुट के पूरी गड्डी गड्डी वड़ ਦਿੱਤੀ। गड्डी गड्डियां ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ अच्छा जिथे नहीं टिल सी ना ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਸ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕੁੱਠੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ। अच्छा अच्छा फिर जेडे असी ते जिसे असी आए ना, मतलब 2 कदम चले फिर बिछड़ गए। कोई यहाँ गिरा, कोई हुण असी 4 भरा है। कोई साडा किधर मलतान बैठा, कोई पट गए, कोई किसे जिथे थां लभ गया उत्थे बैठ हाँ जी समझे ना। जिथे रुल गए ना नाले उदों जो रुल के फिर कोई किदा ही बैठा, कोई किदा ही बैठा। हाँ हाँ हुण साडे बरादरी सरगोधे बैठी। हाँ हाँ कई चक्कां 119 125 104 चार पिंडां च बैठे। अच्छा अच्छा ते असी इत्थे बैठे हैं। कोई मदन फिले भी बैठे हैं, कोई होर कई थावां ते बैठे हैं। ते इस तरह करके खिलर पुलर गए ने। जिथे किसी थां लभ्या रह गई जमीनां, असी दित्ते ने क्लेम। अच्छा सानू समझ कोई नहीं सी उस वे। वो जिहड़ा साडा रिकॉर्ड सी ये सी लाहौर। अच्छा वो एडा पाकिस्तान है, वो अद्धी रख लेंदे सी, अद्धी कर देंदे। अच्छा अच्छा असी क्लेम दिता, उन्हें अद्धी रख ली, अद्धी कर दिया। हिंदुआ गल की ये नहीं पता भी ये पाकिस्तानी ये काम करते हैं, जो पैसे दे के जाते कढ़ा लेंदा फिर। अरे अनपढ़ फैमिली असी आके अद्धी कर ली साडी। फिर वो जी अद्धी पई सी ना असी गए ना सानू पता सी पई है। एक 10 क्लेम चुक्या। फिर 10 क्लेम लेकर तहसील चबारा ते पिंड क्या ओहदा नाम, पिंड का नाम खड़े की पिंड का नाम नहीं याद आ रहा। वो उस पिंड च पाई 10 क्लेम चुक्या ने। हसन अली रगड़ के गफूर बना छड़िया थे, एडी नकल बन छड़ी। 55 किले वो लैके बैठे साडे।
ਹਸਨ ਅਲੀ ਰਗੜ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਫੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ 55 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। RL2 ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਵਾ ਜਾ ਕੇ, RL2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 100 ਹਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੱਟੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਲਤੀਫ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੁਲਦੀ ਖੁਰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ का चिट्ठी आई थी कि ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਕਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਜਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ और जिसे होया वो ले आओ। फिर उन्हें लिख देता 32 गुड़ी छोड़ कर तहरीर किया खानदान नंबर 1। हरेक ही 32 के वो तो कह गया 32 कुड़ियां छोड़ के दर्द तहरीर किया। इस तरह करके जी बड़े रफड़ पे ने। वो साढ़े 55 किले लैके उत्थे बैठा, 2 मरबे लैके वो बैठा। वो साडा हक रखदा अपनी मालकी दी। 55 किले वो साडी मालकी है जेड़ी वो लैके। अच्छा बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ जी। ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ? बेड़ा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मैं रात में सारा अपना पिंड की बुत्ती थां भी इतने फलानी चीज इतने आ चीज सी, फिर नाल देखना भी केड़ा पिंड सी, नाल सारे गिनना रात में हर रोज। ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, सोचते रहंदा ਵੀ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, आ पिंड सी इतने आ सी इतने आ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। हाँ इस तरह ये सारे चीजें हिसाब किताब लगता रहता। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਉਧਰੋਂ हाँ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਬਲਕਿ, आहो। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ? मैं नहीं गया, होर बंदे गए ने। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ? खानदान से भी गए पर उन्होंने याद नहीं, जाके पिंड फिर के देख के चले, उत्थे है कोई नहीं। ਹਾਂ ਹਾਂ। यानी मैं रात में भी इतने साढ़े फलाना छप्पड़ सी इतने टाप सी इतने फलाना रुख सी इतने ये हिसाब किताब है। साडा 18-19 पिंडां में बसीमा लगता है, लम्मा चौड़ा पिंड सी। ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सारा दिन ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ सारा आंढ गुआंढ भी आंदा। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखना तो चाहता पर देखने जो भी किसी बीजे नाल जाना पैंदा या कुछ जाना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਵਹਾ ਦਈਏ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, हाँ हाँ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ? हाँ बिल्कुल पिंड देखने को दिल करता। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ? जान तो दिल करता पर कोई ले जाएगा तो थाने ना भी नीरा से हमें तो जाए नहीं जाता। तो अखा से अन्ने हो गए, अखा सारे बोले हो गए, पता कोई ले जान दिल तो करता। ਬਾਬਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਵੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਜਾਜ वो बेड़ा चंगा है। ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ? हाँ था भी कोई माड़ा बंदे का कोई ब्याह शादी का होया सी ना, ते ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਜੇ ਕਬੀ ਕਾਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮੀ ਸੇ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਗਰਦਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਬਦਲ, ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਹਾਂ
ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤੇ ਪਿਛਾਣੋਂ ਅਗਾਂ ਨਸਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੂੰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 47 ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ।